ओम शांति। Divine souls, namaste. Please welcome to spiritual health and meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. Sir, namaste, sir. We'll start off with Sri Omkara. वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Release both the hands and namaste all of you. Namaste sir. Sir, namaste sir. Namaste. Everyone, namaste. Namaste sir. Namaste Akka, namaste. Namaste. We'll start off. Nenne. Namaste sir. Namaste Akka. Namaste. So yesterday, where did we stop? ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ? Does anyone remember how many stories I told? Sir, Valmiki story sir. Oh, wonderful. Valmiki story. Okay, so you all remember. Yes, sir. Swami Swamiji story. Okay, plenty of stories. Okay. Okay, Devre. Now we'll continue with the story, of course. But before that, let me tell you, there are three different types of karma. Namaste sir. There are three different types of karma. No, anyone cannot speak. You can Namaste sir. Manda karma. Namaste, namaste. There are three different types of karma. One is the Manda karma. akarma, akarma, sukarma, and vikarma. Why I am taking up this one? Okay. So akarma, sukarma, and vikarma. So akarma is neutral karma. Akarma is neutral karma. So akarma adu ಕೆಲವೊಂದು example ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, if we are traveling by bus, we'll come across so many shops and so many people around. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? We don't give attention to anyone. So the thoughts are totally neutral. We don't create any kind of thoughts there. So that is akarma. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. That is akarma. The next is sukarma. Now sukarma means ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳು, ಪುಣ್ಯವಂತ ಕರ್ಮಗಳು. The one wherein we remember Paramatma or remember God and do some karmas. The karmas which are beneficial to others, wherein we see others' benefit and not our benefit. The service we do selflessly. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So those are called as ಸುಕರ್ಮಾಸ್, ಸುಕೃತ ಕರ್ಮಾಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಾಸ್. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳಾಗ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಾಗ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸುಕರ್ಮ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಕರ್ಮ? ವಿಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮ. ವಿಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ದೇರ್ ಆರ್ 5 types ಆಫ್ ವಿಕಾರಸ್. 5 ವಿಕಾರಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಮರಿ ವಿಕಾರನೂ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೈಸಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮ, ಡಿಸೈರ್ಸ್ which are beyond our necessities. ನೆಸೆಸಿಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು we put them under the category of ಕಾಮ. ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಡಿಸೈರ್ಸ್, luxurious desires. Okay, so that is kama. Next, krodha. Krodha means anger. ಅವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಭ, ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಹ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋ. So these are the 5 vices that are existing. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಭಯ, ಚಿಂತ, ದುಃಖ, ಅಲ್ಬೇಲಪನ, ಲೇಜಿನೆಸ್, procrastination. So these are all the children. ಸೊ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ವಿಕರ್ಮ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ವಿಕರ್ಮದ್ದು. ಸೊ ನಾವು 4 friends who are going to college, so decide that ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗಿದ್ರು, ಬಯಾಲಜಿನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಂಕ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಂಕ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ದೇ ಬಂಕ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಪಿಕ್ಚರು? 2.5 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ. ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ and then whether they attend the class, whether they go to college or whether they go home, let us not bother about that. So now this is vikarma done tane? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now this is vikarma done in a collective fashion, collectively. 4 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಕರ್ಮ ಇದು. How many people? 4 people. 4 people. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಕರ್ಮ, ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. See, why I have taken this collective karma and individual karma. So collective ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 4 ಜನ ಸೇರಿ bunk the college, went for a movie. ಈಗ one of them, after watching the movie, after coming home, he decides whatever he did was wrong. Okay, and then ನನಗೆ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ನನಗೆ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. So what am I supposed to do? So one person agrees that whatever he did was wrong and he wants to settle his accounts, ಅಥವಾ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್, ಸೊ he sits for say meditation or chanting mantra. So ಅವನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ವಾಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? Yes, does anyone know it? Calculation ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 4 times movie. Very good sir, very good sir, very good sir, you remember, very good.
See, ನೋಡಿ ದೇವ್ರೆ, just listen to this. This is very important, please. Okay, I want you all to listen to this, please. This is very important. ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4 ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಕರ್ಮಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಕರ್ಮ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಕರ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ. ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ. ಈಗ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ all the four should accept that what they did was wrong, and ಅವರು 3 ತಾಸು ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ they can do only for 3 hours, and whatever wrong they did ಅದು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು? 4 times. So 3 into 4, 12 hours. So he has to meditate for 12 hours. ಅವನ ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ವಾಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. Do you remember this? Yes. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಕರ್ಮ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಯು ಗಾಟ್ ಮೀ? Yes. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮವನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ, ಸಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ಆರ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ವಿಕರ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕರ್ಮಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಕರ್ಮ ಇಸ್ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ, ಎಸ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ಡರ್ ಅ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು? ಅವರೆಲ್ಲರದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಗೆಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಇಂಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ? ಎಸ್? Yes, sir. Yes, sir. Yesterday I told I will touch ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ. ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಶ್ ಇನ್ ಒನ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಟಚ್ ಯು ಆಲ್. ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದ. ಫಾರ್ಮರ್, ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರೈತ. ರೈತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೈತ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೈತ, ಫಾರ್ಮರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದ. ದೆನ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫ್ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ತೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. passes away, dies. Then he decides that as he is having a very small child, avananna nodkollikke again he marries. Okay? After about 2 or 3 years, he gets another son. So ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಬ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ his second wife also dies. And ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ
he also leaves the body. So ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ, step brothers, they look after the lands and other things and they live happily. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ದ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್, ಇವರಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಹಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇಲ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಟು ಹಿಮ್, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಅವರನ್ನ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇಲ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಯಾವುದೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒನ್ ಓಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಹಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್, ತಮ್ಮ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕತೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ತಮ್ಮ. ದೇವರೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ತಮ್ಮ ತೀರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿದಿನ್ 1 or 2 years ದಿಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗಂಡು ಮಗು ಇಸ್ ವೆರಿ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಟು ದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವನು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 18-19 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಇವರು ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಬಂದಿಯಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಗನಿಗೆ, ಸನ್ನಿಗೆ. ಎಸ್, ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಜೋರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟೌನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ he is not okay. He slips into coma, unconscious state. Unconscious state ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಒಂದಿನ ತಂದೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವರ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ದ ಸನ್ ಓಪನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್, ಡಿಯರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ತೆಗಿತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ತಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ನೀನ್ ಮಲ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಬ್ರದರ್ ಸೋಫಾರ್ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನು ಮಾರಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್, ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್? ಹಿ ಸೇಸ್, ಯು ಆರ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ಕಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಮೀನು ಎಷ್ಟು ಮಾರಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜಮೀನ್ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜಮೀನ್ ಮಾರಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಮೈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ he leaves the body. Okay, and before leaving the body he says, you know, I am going to die now. So ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಜಮೀನು, ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಏನು ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತು, ಖರ್ಚಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ವೇರ್ ಇನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈರ್ ಆಫ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪಾಪ ಮುಗ್ದೆ, ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದಾಗ, ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದಟ್ ವಿಷದ ಔಷಧಿ? ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವವರು
ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. and we have to face it. So ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯ ಗತಿಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು you have to. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋರು ಯಾವ್ದೋ ಪುಟಾಣಿ ಮಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್-ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. So if we don't settle our accounts now, what will happen? It will continue. Do you want it to continue? No, sir. How many of you want to continue? No, Anna. No, sir. No, you don't want to continue. Nobody. Okay, then that means you have to settle your accounts with your children first. Yes, sir. How are you going to settle? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರೋದು. ಆಗತ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಡೇನಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? From now, sir. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. If you are having differences with anyone at home or outside, please, my request to you is the energy that is going out of you, ನೀವು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರ್ಲಿ, ಶುಭ ಕಾಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರ್ಲಿ, ಶುಭ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರ್ಲಿ, ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ಲಿ, ಶುಭ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ಆಗತ್ತಾ? Yes, sir. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್. Allah, it is for us. Yes. Okay, so this is one. Okay, now very important. Okay, so inmele ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Whomsoever you come across, you are going to bless them. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Even if that person, even if that soul is doing bad to you, even if he or she is abusing you, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? Positive. Positive. Very good. So all of you have become self-realized. Very good. So ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅವಾಗ ಇದೇ ಜನ್ಮ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ತೀರಾ? ಸುಮಾರು ಜನ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೋಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ? Until and unless we settle our accounts, we have to come here. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೀನಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಕಟ್ ದ ಸೀನ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ರೀಟೇಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೀಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನ್ಮ ತಕೋ ಅಂತ ಬೇಕಾ? ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. Till you correct yourself, till you settle the account, you have to keep coming. ಬರ್ತೀರಾ? No, sir. ಬರ್ತೀರಾ? ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Okay, so no one is ready to
Come Come back. back. Come back. Yes, no one is ready to come back. Okay, everyone is wanting to settle off all issues in this life. You will settle or no? Yes. Yes, sir. Yes, Anna. Yes, Anna, you can can I settle. ask a question now? Akka, I am not able to get you. Can I ask one question here? Can I say no Please. for the new relations? ನನಗೆ Akka, no, no ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ to. ಮಕ್ಳು ಬೇಡ ಸೊ ದಟ್ ನನ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I will always say rejoice. That means you don't have any account. Well placed. They are well placed ಅಂತ. They are well placed, very well placed. But there are people who ಅದ್ರ come and ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ try. ಅಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿ? ನಮ್ಮ We ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ form the society. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊಸೈಟಿ? We do it. ನಾವೇ. ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Is it a must that we all should have children? Is it a must that we all should ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? No need. No need. No need. Yes. See, we can settle our accounts if we are independent. If there are collective ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ದ್ಯಾನ್ ವಿಕರ್ಮ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. Yes, Anna. Yes, Anna. ಸಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are not taking them in the line of spirituality. Spirituality ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು? ಥಿಂಕಿಂಗ್. Can we teach our children how to think? No. Yes. No. You don't want to teach them? I can teach them. We can want, teach sir. them, but they have to take it. It is the present generation. They may not like it. We should have done it from the beginning, Akka. ಸರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ That's true, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ sir. ಸರ್ ಅವರು. But we are not matured enough at that time. But now you can do one important thing. Will you do it? Tell us, sir. Yes, sir. Bless them. That is there. Our blessings are always with anyone. Without a single complaint, bless them. Yes, sir. Go on blessing them, even if they abuse us, even if they don't take care of us, even if they do anything to us, just bless your children. Go on blessing, go on blessing, go on blessing, because there is that much of account pending. If we are doing good to them and still we are getting negative from them, that means innu account settle agilla. You doing good means throwing white balls from here. They doing wrong, or you feel they doing wrong means getting black balls from them. One fine day you will start receiving white balls. When once you start receiving white balls, what will you receive? What will you receive? Only white balls. White balls. So till you start getting white balls, what you have to throw? White Blessings. Blessing. That is white balls. So keep on blessing them. Keep on blessing them. Keep on blessing them. Keep on doing good to them. One fine day, you will surely get. Bhagwan deta hai to पढ़ पढ़ के देता है. फाड़ के देता है. Yes. So Yes, sir. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. Okay. All of you accept it? Yes. Yes. Very good. Okay. Now there was a question from one sister. Okay. That whether every Janma is a human Janma. And she wanted me to answer in this class itself. Tell me once again. Okay. Sir. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ? So every Janma human Janmana ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? Will I get another human life so that I can settle my account ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಮಾವಿನ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾವು. ಮರ. ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾವಿನ ಮರ
ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಚೇಪೆಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರೆಂಜ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಾ? ನೋ No, ಸರ್. sir. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದು. ಹ್ಯೂಮನ್ DNA ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ಸ್. You are human being now. You will continue to be human beings till you settle your accounts. Okay na? Yes, sir. Sir, 84. When are you going to settle your account? This You Janma. are human beings all these lives. You are human being now. You will continue to be human beings. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? In this Janma. In this Janma Yes, sir. or next Janma? No, we don't. Next You don't Janma. want. Okay. No. ಹಾಗಾದರೆ your exchange of energy towards everyone should be perfect. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? No, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Many of you know when is your end? no, sir. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್. You don't know. Yes, sir. So that means I have to remember God always, because I don't know whether next moment I'll be there or no. ಎಸ್ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಎಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? He indirectly meant, ಅದರ ಒಳ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. He indirectly meant that we have to remember him always. Always. We have to ಯಾವಾಗ್ಲೂ remember God ಯಾವಾಗ್ಲೂ always, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. because we do not know when is our last moment. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? Yes, sir. Yes? Okay. Yes, I will answer that sister's question immediately. Illa antandre that sister will call up once again, because she will tell, I'm not sure whether I'll leave tomorrow, so you answer my question today. And that, okay? Now, ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಛಲ ಜನ್ಮ ಮುಂದೆ ಪಡಿತೀವಿ. So she told, there is a case in our Purana wherein that person has become a deer. Do you know that story? How many of you know the story? Yes. Okay. ಭರತ ಅಂತ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜ, there was a king, and this Yes. king, he renounced everything and he went to the forest. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದ್ ನದಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹತ್ತಿರ ರಿವರ್ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ದ ರಿವರ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಂತ ಡಿಯರ್ ಬಂತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಚ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಶಿ ಗೇವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇವನು ಅರ್ರೆ ರೇ, ರಿವರ್ ಇಸ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, and the deer has given birth, and she gives birth and she runs away. She doesn't know what to do. A putani deer is trying to stand up. The river is swelling. River ನೀರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಯರ್ ಖಂಡಿತ ಸತ್ತೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಯರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಯರ್ನ ಸಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಏನೇನು, ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿನ he opens the ashrama door. He likes the deer so much that he get attached to a deer. ಡಿಯರ್ ಅನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗನೆ ಇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ he gets attached to the deer. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಡಿಯರ್ ರನ್ಸ್ ಔಟ್. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಓಡ್ತಾರೆ, ಅರೆ ರೇ ರೇ ಅಂತ. ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, 2 ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವರು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದು ಓಡಿ 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 ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇವರು ಓಡಿ 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 ಇವರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಬೀಳುವಾಗ ಇವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ he takes birth as a deer. But because
his punya was more, he takes birth as a deer near some ashram, and then later life, he again becomes a human being and he attains, anyway, moksha and other things. Let us stop at that point. So ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕು? ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಣ್ಣ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದೇವ್ರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ practicing to become Devi Devatas. Very good. So we all should become Devi Devatas. That is even ಎಲ್ಲರದು ಆಸೆ ಅದೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಜನ್ಮ ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಜನ್ಮ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The soul power is decreasing in every life. So do you want it to further decrease or you want to enhance? We want to enhance, sir. Rise up, If you want to enhance, then we have to connect to the source. And who is the source? Paramatma. Paramatma is the source. So Paramatman ಜೊತೆ connect ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ meditation ಅಲ್ಲಿ. I will teach you how to connect to him. You have to only tune to his frequency. His energy is available everywhere. You have to just tune to his frequency, collect his energy, recharge yourself. When I say yourself, means you the soul, not the body. Body daily recharge ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸಲ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? You are providing coffee, tea, food, biscuit, pani puri, bhel puri, all puris, masal puri, samosa and other things. That is recharging the body. Okay, but what about recharging the soul? So only thing soul can get recharged by connecting to the supreme power, to the supreme source, to the supreme energy, to the supreme Param Atma. Okay na? Yes, sir. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 30% ಅಥವಾ 20% ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಜರ್ ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ, ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗಮ್ಮ? by connecting to Paramatma. Very good. You have to connect to Paramatma to get recharge. So we'll slowly learn how to connect to Paramatma. So this is another story which I pushed in of Bharata. ಯಾಕೆ push in ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ, ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಂಸನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದ, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Before sleeping, Krishna used to get ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಕಂಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. So if you are remembering bad people always, what will happen? Bad people. What will happen? You will be born in their family. You will be born in their family. Do you want it? Oh, no. Oh, we'll stop at this. We have only 15-30 seconds ಅಷ್ಟೇ. And 3 omkaras. भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Thank you, thank you, thank you. ओम शांति.